Krishna Hare Hari Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Ram Krishna Hari Jai Jai Ram, Ram Krishna Hari Jai Ram Krishna Hare Jai Jai Ram, 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 Hari Jai Jai Ram, Hari Jai Jai Ram,
रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा पाहता लोचनी सुख झाले तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बहुता सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव तो हा माधव बरवा तो हा माधव
विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव तो हा माधव बरवा तो हा माधव सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर सर्व सुखाचे आगर 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 सर्व सुखाचे आगर 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 सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव तो हा माधव बरवा तो हा माधव तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण 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 हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी துக்காராம் மகாராஜோடைய ஒரு அபங்கத்தை இன்னைக்கு நாம் அனுபவிக்க போகிறோம். அந்த அபங்கம் என்னங்கிறத சொல்கிறேன். ஆலியா சம்சாரா உட்டாவேகு கரா. அவர்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த அபங்கத்தை அனுப்புவா, அதை கூட வச்சுக்கோங்க. துக்காராம் மகாராஜ் இந்த அபங்கத்தில் என்ன சொல்கிறார், நமக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, இந்த அபங்கத்தை பாடுவோம். அப்புறம் இந்த அபங்கத்தில் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத நான் சொல்கிறேன். எத்தா சக்தி எத்தா புத்தி எத்தா சமயம் எவ்வளவு இருக்குமோ நேரத்துக்கு ஏற்ப நாம் இதை அனுபவிக்க போகிறோம். நான் அதை முதல்ல ஸ்லோகமாக சொல்கிறேன், எல்லாரும் சொல்லலாம். அபங்கத்தில் 2 வருஷம் இருக்குது. சந்த்வானி எடுத்துன்னு வந்திருக்கல, எடுத்துன்னு வரல, அதில் இருக்கு, இதில் இருக்கார்.
நான் சொல்றது எல்லாரும் திருப்பி சொல்லலாம். ஆலியா சம்சாரா, आलिया संसारा, उठा वेग करा, उठा वेग करा, शरण जा उदार, शरण जा उदार, पांडुरंगा. देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. देता देवविता, नेता नेवविता, तेथे याची सत्ता, तेथे याची सत्ता काय आहे. देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. निमित्याचा धनी, निमित्याचा धनी, केले असे प्राणी, केले असे प्राणी, माझे माझे म्हणोनी व्यर्थ गेला. देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. तुका म्हणे कारे, नाशवंतासाठी. இப்படி இருக்கா காத்தா அதில் கடைசியில் நான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கா வேற மாதிரி இருக்கா? तुका म्हणे कारे, नाशवंतासाठी, देवासवे आटी, पाडितोची. देह हे काळाचे, धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. இதே நம்ம பாட போறோம். आलिया संसारा, उठा वेग करा. आलिया संसार, उठा वेग करा. संसारा, उठा वेग करा. आलिया संसारा, उठा वेग. आलिया संसार, उठा वेग करा. आलिया संसार, उठा वेग संसार. शरण जा उदार, पांडुरंगा. शरण जा उदार, पांडुरंगा. देह हे काळाचे, धन कुबेराचे. देह हे काळाचे, धन कुबेराचे.
याची सत्ता काय आहे, तेथे याची सत्ता देह हे काळाचे धन कुबेराचे व्यर्थ गेला व्यर्थ गेला व्यर्थ गेला माझे 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 म्हणून व्यर्थ गेला देह हे काळाचे धन कुबेराचे तुका म्हणे का रे नाशवंतासाठी, तुका म्हणे का रे नाशवंतासाठी, तुका म्हणे का रे
आलिया संसारा शरण जा उदार शरण जा उदार पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा
विठ्ठल 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 बोलो विठ्ठल बोला विठ्ठल 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 எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது இங்க தான் விठ्ठल विठ्ठल 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 हरि बोल विठ्ठल மாலை போட்டாதான் திருப்தி ஆகும். சரி, आलिया संसारा उठा वेग करा, शरण जा उदार पांडुरंगा. देह हे काळाचे धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. निमित्याच्या धनी केला असे प्राणी, माझे माझे म्हणून व्यर्थ गेला. देता देवविता नेता नेवविता, देते याची सत्ता काय आहे. तुका म्हणे कारे नाशवंतासाठी पाडी, तुका म्हणे कारे नाशवंतासाठी, देवासवे आठी पाडितोची. देह हे काळाचे धन कुबेराचे, तेथे मनुष्याचे काय आहे. संत श्रेष्ठ जगद्गुरु तुकाराम महाराजुड़िया
அபங்கா. எல்லாருக்கும் தமிழ் விளங்கும் இல்லையா, புரியும் இல்லையா? அது சௌரியம் மெல்பர்னில். எனக்கு யூஎஸ் போனால் தமிழ்காராளுக்கே தமிழ் தெரியாது. ஒரே விதமான கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள். எதற்கு? நம் வாழ்க்கையை நாம் மேன்மையோட வாழணுங்கிறதுக்காக, மேன்மைப்படுத்திக்கணும். ஒரு பிராணிகள் மாதிரி வாழக்கூடாதுங்கிற எண்ணம். துக்காராம் மகாராஜ் இந்த அபங்கம் மூலமாக ஒரு சில கருத்தை சொல்ல வர்றார். முதல்ல இருந்து மைக் இல்லைன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. மைக்கை வச்சுட்டு நடுவில் நின்னான்னா பிரச்சனை. ஆன்மீகம்ங்கிறது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லை நமக்கும் பகவானுக்கும். நான் அதை செய்கிறேன், எனக்கு இதைத்தா, இதை செய்கிறேன், அதுக்கு அதுத்தா அப்படிங்கிறது இல்லை. பகவான் துக்கத்தெல்லாம் போக்குவார். பகவான் அது செஞ்சால் உடனே அதை மேஜிக்காக பண்ணி வச்சுடுவார். அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு இல்லை, நடக்கும். ஆனால் அது இல்லை ஆன்மீகம். சில பேர் சொல்லுவா, இந்த மாதிரி நான் சத்சங்கத்துக்கு வந்தேன், அப்புறம் வெளியில் போனேன், எப்படா அந்த டயத்தில் அவர் லேட்டாக வேறு முடித்தார், லேட்டாக முடிச்சுட்டு வெளியில் போனால் பஸ்ஸு கிடைக்குமோன்னு நினச்சேன், கரெக்டாக நான் போகிறேன், இந்த பஸ்ஸு வந்துடுது. இப்போ இதே புரியறதா பகவான் இருக்காருன்னு? தெரியறது இல்லையா? இதில் நாம் பகவான் இருக்காரா இல்லையாங்கிறது இந்த 49A பஸ்ஸை வச்சு தான் தீர்மானம் பண்ணுமா? இப்படி ஒரு ஆன்மீகம் நடக்கிறது. சில நேரங்களில் எனக்கு சேலஞ்சு கொடுத்துருவா, அவர் பஜனை பண்ணினா அப்படியே மழை பெய்யும், பெய்யலைன்னா என்ன செய்யறது? அவர் மழையை கொண்டு வந்துடுவார் அப்படின்னா சரி, வரல, இப்போ என்ன செய்யணும்? இப்போ பஜனை பொய்யா போயிடுமா? நம்மளுடைய சேலஞ்சு எப்போதும் அந்த அந்த அவர் கிளம்பும்போது இந்த கலசம் ஆடும். அப்போ இந்த கலசத்தில் தான் உன்னுடைய நம்பிக்கையை வச்சுருக்க. ஒருவேளை ஆடுறது நின்றுதுன்னா பக்தி போயிடுறது. இது இல்லை நம்மளுடைய பக்தி. நீ எனக்கு எப்படி நினைக்கிறையோ அப்படி வாழ்ந்துக்கிறேன், ஒன்றை குறை சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் அந்த வாழக்கூடிய தன்மை எனக்கு கொடு. சம்சாரம் எல்லாருக்கும் இருக்கு, ஆனால் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வாழ மாட்டேங்கிறார். பக்தர்கள்லாம் தன்னுடைய சம்சாரத்தை ரொம்ப மேன்மையாக வாழ்ந்தார். எந்த ரெக்ரெட்ஸும் இல்லை. ஏன் வார்த்தை துக்கமே கிடையாதான்னு எல்லாம் இருந்தது, ஆனால் கம்ப்ளைண்ட்ஸே இல்லை. ஏன்னா அவளுக்கு அது கம்ப்ளைண்ட்டாகவே படலை, அதில் ரெக்ரெட்ஸே இல்லை. துக்காராம் மகாராஜ் வீட்டில் பெரிய செல்வந்தர் ஒன்றும் கிடையாது, அவர் எல்லாம் இழந்துட்டார்.
இப்படி தன்னை பக்தி பண்ணேனே எனக்கு இப்படி செஞ்சு விட்டியே அப்படின்னா பாண்டகனை ஒன்றும் கோச்சுக்கலை. ரெண்டாவது, இந்த பக்தி பண்ணதுக்கு எனக்கு இந்த பலனா கொடுக்கணும், இல்லை பக்தி பண்ணுறேன் எனக்கு நிறைய தா, என்னை இப்படி சோதிக்கிறியே, கல்லாணி உனக்கு கண்ணுண்டா உனக்கு காது உண்டா, இப்படி தான் பேசலை. நாம் நினைக்கிறோம், நம்ம எது நினைக்கிறோமோ அதை அவர் செஞ்சால் தான் அவரை கடவுள்னு ஒத்துக்கிறதுன்னு, இல்லைன்னா அவரை ஒத்துக்கிறது இல்லை. நமக்கு எது வேணும் எது வேண்டாங்கிறதுலையே நமக்கு ஒரு விவேகம் இல்லையே. சம்சாரம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. சம்சாரத்தில் சுக துக்கம் இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் இது வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற கூட்டத்தில் கேட்கலாம், நீங்கள் இது வரைக்கும் நான் சுக்கத்தை அனுபவிச்சதே இல்லை அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்க முடியுமா? நான் இது வரைக்கும் சிரிச்சதே கிடையாது, சுக்கம்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு யாராவது? வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஒரே கஷ்டம்தான், துக்கம்தான், சுக்கமே இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தரும் சொல்ல முடியாது. இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரே சிரிச்சவனுக்கு எனக்கு துக்கமே வந்தது கிடையாது, நான் வருத்தப்பட்டதே கிடையாது அப்படின்னு யாராவது கை தூக்க போறீங்களோ? நீங்கள் மாத்திரம் இல்லை, இந்த ஆத்து கேரமேலா அது கூட கை தூக்காது. கரெக்டா? சரிதானே? இந்த கேரமல் கூட ஏதாவது துக்கம் சுக்கம் மாறி மாறி இருக்கும். சாப்பாடு கேட்குறோம், இந்த பொண்ணு போட மாட்டேன், இப்போ தான் நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், ஒன்று போட்டிருக்கோம், அது நல்ல சொக்கமாக இருக்கும். இருக்கும். சுக துக்கம் வாழ்க்கையுடைய அங்கபூதமான விஷயம். சுக்கத்தை அழிக்கிறதோ துக்கத்தை அழிக்கிறதோ முடியாத விஷயம், அபரிஹாரியம்னு பேர் வட முடியல, தவிர்க்க முடியாதவை. குளிரே போ, ஒரு ஹோமம் பண்ணுங்களேன். ஆஸ்திரேலியா செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் 21 டிகிரியில் இருக்கட்டும், பண்ண முடியுமா? குளிர் காலத்தில் குளிர் வந்தே தீரும், வெயில் காலத்தில் வெயில் வந்தே தீரும். பின்ன நீ ஜாக்கெட் போட்டுன்னு வெளில போ குளிர் காலத்தில், வெயில் காலத்தில் ஆற்றுக்குள்ளே ஏசி போட்டுன்னு உட்காது. எப்படி பரிகாரம் பண்ணிக்கிறோம்? குளிர ஒழிச்சு இல்லை, நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு. புரியுறதா நான் சொல்கிறது என்ன? சுக்கத்தை ஒழிக்கவோ துக்கத்தை ஒழிக்கவோ முடியாது, ஆனால் துக்கத்தில் நம்மளை பாதுகாப்பாகவும் சுக்கத்துலேயும் நம்மளை பாதுகாப்பாகவும் வச்சுக்கணும். துக்கத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கணும், ஓரளவுக்கு புரியறது. சுக்கத்துலேயும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு கொண்டாடலாம்னு இருக்கு. கண்ணீரை விட்டு என்னாச்சுன்னா சுக்கம்தான். சுக்கத்தை தாங்க முடியல, சில நேரங்களில் மேனேஜ் பண்ண முடியல, ரொம்ப துள்ளுறது. துக்கம்னா ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகுது. ரெண்டுமே வாழ்க்கையை நரக்கமாக்கும். இந்த சம்சாரத்தில் இந்த சுக்க துக்கங்களில் அல்லோலப்படுறத ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக விவரிக்கிறார் இங்க, உத்வேகம்னு. இந்த உத்வேக சம்சாரத்திலிருந்து எழுந்துரு. முதல் சரணம், ஆலியா சம்சாரா உட்டாவேக கரா. ஆலியா சம்சாரத்தில் அனைத்து விஷயங்களில், சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய சுகதுக்க உத்வேகங்கள்லேருந்து எழுந்துரு. எழுந்துருதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஜாகிரதையா இரு, விழிப்புணர்வோடு இரு. ஆலியா சம்சாரா உட்டா வேக கரா. கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து, ஒன்றுமில்லை, கொஞ்சம் நிதானத்தை நமக்கு வேணும். அப்படி வச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. தள்ளி அப்படியே நேராக என்ட்ரி கொடுத்துறது ஹிருதயத்துக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சு பார்க்க வேண்டியது, தள்ளி வச்சு பார்க்க.
ஓ சுக்கம், ஓ இது துக்கம். உத்வேகம். எப்போ இந்த உத்வேகம் வருதுன்னா, நான் தான் கர்த்தாங்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உத்வேகம் நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம செஞ்சோம், அது சக்ஸஸ் ஆகிடுது, நம்ம செஞ்சோங்கிற எண்ணத்தினால இந்த சக்ஸஸை ரொம்ப கொண்டாடும். அதே காரியம் நம்ம தமிழில் நடக்கிறது, தலைமையில் நடக்கிறது, அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுதுன்னா நம்ம தானே செஞ்சோம், அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுதே அப்படிங்கிற வருத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகிறது. இந்த வருத்தமும் மகிழ்ச்சியும் நான்கிற எண்ணத்தை ஒட்டி இருக்கு. ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம் இது. நானும் பிரவச்சனம் பண்ணிடலாம், நீங்களும் கேட்டுடலாம். ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் தான் இது. வந்து தியரி கிளாஸ், இதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் லெபார்ட்டரி இருக்குது. அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய வாழ்க்கை. பெரிய லெபார்ட்டரி அது. ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்களை வாழ்க்கையில் நம்மளை சுற்றி கொடுத்துருக்கார். அதில் நம்மளை கைட் பண்ணுறது துக்காராம் மகாராஜ், வழிகாட்டுறார். ஆலியா சம்சாரா உठा வேக கரா, உठा உठा, கொஞ்சம் விழிச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் விழிச்சுக்கோங்க. சுக்கம் வந்தால் ஓங்கிறோம், துக்கம் வந்தால் ஓன விழுறோம், மாறி மாறி விழுந்து ஏந்துண்டு விழுந்து உठा, இதிலிருந்து விழிச்சுக்கோ. எப்படின்னா, முதல்ல பகவான் ஏதோ காரிய காரணங்கள்னால நமக்கு இந்த சம்சாரத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு பிறவி கொடுத்துருக்காருங்கிறதுல முதல்ல விஸ்வாசம். ஏதோ ஒரு காரியங்கள், நான் இவ்வளோ இன்னவா பிறந்திருக்கேன், இன்னவாருக்கு மனைவியாவோ, இன்னவாருக்கு புருஷனாவோ, இன்னவருக்கு அப்பாவும், இன்னவருக்கு பிள்ளையாகவோ, இப்படி ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கார் பகவான். ஆனால் அந்த ரோல் கொஞ்ச நாள் தான் செய்ய போகிறோம், கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இந்த நாடகத்தில் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நாம் எங்கேருந்து வந்தோமோ அங்கேயே போக போகிறோம். பேக் ஸ்க்ரீன். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் முன்னாடி நிற்கிறோம். பேக் ஸ்க்ரீனில் இருக்குன்னு நம்ம நடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோங்கிறத அடிக்கடி புரிஞ்சுக்கணும். சில நேரங்களில் நாடகத்தை நடிக்கிறேங்கிறதே மறந்து ஓவராக பண்ணிடுவோம். நடிக்கிறேங்கிறத மறந்து நேச்சுரலாக நடிக்கணுங்கிறத மறந்து நேச்சராகவே மாறிவிட்டா என்ன செய்யறது? அதான் உத்வேகம். அதுதான் உத்வேகம். ஒரு பெரிய ஹீரோவை அவர் வரதே பென்ஸ் காரில் தான் வர்றார். வந்து இறங்கினோடனே, சார் இன்னைக்கு உங்கள் ரோல் கேரக்டர் நான் சொல்கிறேன், டைரக்டர் சொல்கிறார். என்ன கேரக்டர்? 4 நாளாக சாப்பிடல சார், இப்போ தான் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறார். இருந்தாலும் அவர் ரோல் என்ன? 4 நாளாக சாப்பிடலை, ரொம்ப பசி சார், நீங்கள் அனாதை பிச்சைக்காரன், எல்லாட்டையும் கேட்குறாள் நீங்கள் சாப்பாடு. அந்த கேரக்டர்லாம் மைண்டில் ஏற்றிப்ப அந்த ஹீரோ. பென்ஸ் கார்லேருந்து இறங்கினவன் கோட் ஷூட்லாம் அவுத்துட்டு கிழிச்ச சட்டையும் கிழிச்ச வேட்டியும் போட்டுண்டு நடிக்கிறத பார்த்தா எல்லாரும் அழுவா. ஆனால் ஒரு நாளும் நான் பட்னிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருக்காது. நான் பிச்சைக்காரன் என்னன்னா அவனுக்கு கிடையாது. பின்ன அப்படி செஞ்சாரேனா? அப்படி டேரக்டர் சொன்னா செஞ்சார். இதே மாதிரி நாமும் பகவான் நமக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காரு. இங்கே நான் இப்படி இருக்கணும், நீங்கள் அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது. இந்த ஃபேமிலியில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரோல் பண்ணிட்டுருக்கு. அவாவால் எப்படியோ பேச வைக்கிற, நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். ரைட், ஓகே. शरणजा उदारा पांडुरंगा, शरणजा उदार பாண்டுரங்கா. அவனுடைய இஷ்டத்தில் எல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கன்னா அவன்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுங்க, உத்வேகத்தை விடுங்க. தேவையில்லாத உத்வேகம் நிறையவே இருக்குது நமக்கு.
ஏதோ நம்ம தான் குடும்பத்தை ரொம்ப பிரமாதமாக நடத்துகிறோங்கிற எண்ணம் மாத்திரம் இருக்குது. சில பேர் சண்டை, வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தால் நான் போனால் தான் தெரியும் இந்த வீட்டில் என்ன நடக்கும். நான் போயிட்டா தான் நீங்களாம் கஷ்டப்படுவேன் பாரு. சொல்லலாம், எனக்குள்ளே நான் சொல்லிப்பேன். இது அப்புறம் நான் எனக்குள்ளே யோசிச்சுப்பேன்னா நம்ம போனால் நல்லாவே நடக்கும், ஒன்றும் குறையில்லை. எத்தனை பேர் வந்துட்டு போயாச்சு, என்ன உலகம் ஸ்தம்பிச்சு போச்சான்னு நடக்கிறதா இல்லையா? எத்தனை பேர் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கல்யாண ஆல்பத்தை, என்னோடய கல்யாண ஆல்பத்தை எடுத்து பார்த்தாலே 12 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு கல்யாணமாகி. எடுத்து பார்த்தா டிக்கு போட்டால் நிறைய டிக்கு. என்ன டிக்கு? வாலாம் இப்போ இல்லைன்னு டிக்கு. இந்த மாமா இருந்திருக்காரே கல்யாணத்தில், டிக்கு டிக்கு டிக்கு. சம்சாரம் என்ன வம்பா போச்சு இன்னைக்கு. உலகம் நின்றுருக்கா, இத்தனை பேர் போயிட்டாலே வந்துருக்கு நின்றுருத்தா, இன்னும் இத்தனை பேர் பிறந்திருக்கா. அப்புறம் இந்த ஆல்பத்தில் இல்லாதவாள்லாம் இன்னும் இன்னைக்கு பிறந்துட்டே இருக்காளே, என்னாச்சு? அது மாட்டும் போயின்ட்டுருக்கு. நம்ம தான் நினச்சின்னு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுன்னு நடத்துகிறோம். அப்படிங்கிற நினைப்பு என்ன செய்யறதுன்னா உத்வேகம் கொடுக்கறது நமக்கு. ஆலியா சம்சார உட்டா வேக கரா. கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு விழிச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருங்க. தேவையில்லாத உத்வேகம் படாத. எது நம்ம கையில் இல்லையோ அதில் எதுக்கு உத்வேகம்? வீட்டிலருந்து 6:15 கிளம்பினா இங்கே 6:45 வந்துடலாம். பிளான் கரெக்டு. நம்ம 6:15 கிளம்பலை, நம்ம 6:30 தான் கிளம்பினோம். டிராஃபிக் எல்லாத்தையும் குறைச்சிடணும். இப்போ பார்த்து ரெட் லைட்டு, இப்போ பார்த்தா ஆக்சிடெண்ட்டு. என்ன இங்கே தேவையில்ல. எங்கள் ஊரில் ஹார்ன் அடித்து தொலைச்சிடுவான். 15 தான், இன்னும் 15 கவுண்ட் டவுன் பாக்கி இருக்கும். அங்கேருந்து பேம் 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 சொல்லுவோம். என்ன பேம் பேன்னு ஹார்ன் 15 தடவை அடித்தாலும் இந்த கவுண்ட்டு க்ரீன் வராமல் நீ போக முடியாது. யாரை எத்தனை பேரை கோச்சின்னு என்ன செய்ய போகிற? அது கோச்சுண்டாப்புல நம்ம காரியம் போயிடுமா? எங்கே தேவையில்லாத உத்வேகங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்க. லேட்டாக கிளம்பியாச்சு, போயாச்சு. அதில் முன்னாடியே கிளம்பியிருக்கணும். சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், இவர் லேட்டு அவர் லேட்டு, இதனாலலாம் லேட்டு. நாள் ஃபுல்லாக பிரச்சனை ஆகிடும். கிளம்பியாச்சு லேட்டாக, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எப்போ போகிறோமோ நம்ம வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியும். இனிமேல் நம்ம கையில் இல்லை. இந்த கான்ஷியஸ் இல்லையே, எதுக்கு வெப்ராளம்? எவ்வளோ சரி, ஒரு வெப்ராளம்னா தெரியும் இல்லையா? எங்கள் ஊர் பக்கம் பேசிப்போம். அது வெப்ராளம்னா தேவையில்லாத கவலை, சும்மா புலம்புறது. இப்படி புலம்பின்னே இருந்தா சரி. புலம்பினா ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டாக போகும்னா பரவாயில்ல. புலம்புறோம், எந்த ரெமடியும் இல்லைன்னா புலம்புறது வேஸ்ட்டு தானே. இதுக்கு பேர் உத்வேகம்னு பேர். என்கிட்ட ஒரு பெரிய வயசான அம்மா வந்தா, உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கத்கதமாகி பேசினா. சரி வாங்க, என்னாச்சு? என் பேரன் படிக்கவே மாட்டேங்கிறான், நீங்கள் தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப கண்ணீர் விட்டா. அப்படியா? உங்கள் பேர் என்ன படிக்கிறான்? 2nd ஸ்டாண்டர்ட் வந்தாச்சு. சரியா? 2nd ஸ்டாண்டர்டில் சரியாக படிக்கலைன்னா பாட்டி அடறானா எவ்வளோ உத்வேகம் இருக்குது. அவளுடைய குழந்தைய அவள் அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிறா. நீ இப்போ அழுது என்ன செய்ய போகிறோம்? ஒரு லெவலுக்கு மேலே பொறுப்பை கையில் வச்சுட்டே இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் அசமாதானம் தான். இதெல்லாம் தான் உத்வேகம்னு பேர். ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த பொறுப்பை கையில் வச்சுக்கூட அவள் பார்த்துக்கிறா. ஆலியா சம்சார உட்டா. துக்காராம் மகாராஜ் நமக்கு ஆற்றுல ஒரு தாத்தா இருந்து நம்மளை கைட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி துக்காராம் மகாராஜ் குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்து நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். உட்டா வேகக்கரா. தேவையில்லாத உத்வேகம் படாதப்பா, பாண்டங்கன்ட்ட போ.
எல்லாம் அவன் சங்கல்பம் படி நடக்கும். சரணசா உதார பாண்டுரங்கா, பாண்டுரங்கா சங்கல்பம்பா. சுக்கமோ துக்கமோ லாபமோ நஷ்டமோ சங்கல்பம். நான் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கிறேன். பிரசாதம் சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நோ ரெக்ரெட்ஸ். கரெக்டாக சுவாமி வந்து கோவில் பிரசாதம்னு ஒன்று போடுறார், புளியோதரை கொடுக்குறாரு. சாப்பிட்டு உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தேவையில்லை, கொஞ்சம் கம்மி அப்படி சொன்னா அது தப்பு இல்லை. வாயில் போட்டு பிரசாதம் சொல்லியாச்சுன்னா வாயை தரக்கூடாது. பெருமாளை சாப்பிட்டார், உனக்கு என்ன சாப்பிடு அப்படி தானே சொல்கிறோம். பகவானே சாப்பிட்டாச்சு, நமக்கு என்ன? என்ன தந்தாலும் பகவத் பிரசாதம்னா அதில் நோ கமெண்ட்ஸ். ரைட்? ஓகே. शरणजा उदार पांडुरंगा, देह हे काळाचे धन कुबेराचे. ரெண்டாச்சரம். देह हे काळाचे धन कुबेराचे. இந்த பாருப்பா, இந்த தேகம் இன்னைக்கு இருக்கு, ஒரு சில காலம் இப்போ தானே ஸ்கூல் படித்த மாதிரி இருக்குது நிறைய பேருக்கு, பெரிய வாழ்க்கை. அவன் ஒரு காலையே மெமரிஸ்லாம் இப்படி திரும்பி பார்த்தா ஜஷ்டியத்தை பூர்த்தின்னு பத்திரிகை கொடுக்குறான் பிள்ளைய. என்னடா 60 வயசு பூர்த்திப்பா பண்ணணும். ஃபோட்டோவை கண்டா நன்னா இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கோம், நாளுக்கு நாள் எப்படி இருந்திருக்கேன் பாரேன். சொல்லாத வேலையே கிடையாது. ஃபோட்டோவில் பார்த்து நான் எப்படி இருந்திருக்கேன் பார். ஆமாம் சொல்லி என்ன செய்ய? அப்படி தான் தேகம் க்ஷணே க்ஷணா, க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் போயிட்டே இருக்கு, குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. க்ஷணா க்ஷணாச்சி கராவா விசார தராவயா பார பவ சிந்து நாஷிவந்த தேக ஜானாரே சகல ஆயுஷ காத்த கால சாவதான். எல்லாருக்கும் தெரியும். யாராவது தை தூக்குங்கோ, ஒரு 5000 வருஷம் நான் இருக்க போகிறேன்னு. ஒருத்தர் கை தூக்குவேல, தூக்குற யாராவது இருக்காளா தெரியல எனக்கு. சார் நெக்ஸ்ட் வீல் சந்திப்போம் ஒரு 4000 வருஷத்துக்கு அப்புறம். சொல்ல போகிறீங்களா? நமக்கு நிச்சயம் தெரியும் 100க்கு மேலே கிடையாதுன்னு. 100ம் பர்மனெண்ட்டு தெரியாது, தெரியாது. இந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிசிப்ளின் கூட எவனுக்கு கிடையாது. என்ன தெரியுமா? RAC 1 கன்ஃபார்ம் ஆனால் தான் 2 கன்ஃபார்ம் ஆகணும். கரெக்டாக இல்லையா? உங்களுக்கு இந்தியன் ரயில்வே சிஸ்டம் தெரியும் இல்லையா? ரிசர்வேஷன் அகெயின்ஸ்ட் கேன்சலேஷன் ஒரு சிஸ்டம். சீட் எல்லாம் ஃபுல்லாகிக்கப்புறம் RAC 1 RAC 2ன்னு டிக்கெட்டில் போட்டிருப்பான். யாராவது சீட் கேன்சல் பண்ணினா 1ஆம் நம்பரில் இருக்கிறவா கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். திருப்பி இன்னொரு டிக்கெட் கேன்சல்னா 2ஆம் நம்பரை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார். 3ஆவது ஒருத்தர் கேன்சல் பண்ணால் 3ஆவது RACயை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவார். RAC 1 RAC 2 RAC 3ன்னு வச்சுருவோம். இதாக சிஸ்டம் எமனுக்கு இருக்கா பற்றியில? அப்படி பார்த்தா வயசானவாள்லாம் முதல்ல தூக்கிகிட்டே இருக்கணும். நமக்கு இப்போ தானே ஆயிருக்கு, இப்போது இன்னும் டைம் இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைக்கணும். அப்படி இல்லையே, எந்த சிஸ்டம் வைக்கல. யாருனாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி விடுறார், டப்புன்னு அடிச்சு தூக்கி விடுறார். யாருக்கு இன்னும் வியாதி வரணும் இல்லை, எப்போ எங்கேயும் ஏதோ ஒன்று காரியம். அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராப்பிய பஜஸ்வமா. பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்றார், அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம். பகவான் எங்கேயுமே கேரண்டி கொடுக்கல என் பக்தன் 100 வயசு வாழ்வான்னு. ஃபேக்ட் இஸ் ஃபேக்ட், அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேகம் நாம் கொண்டு போக முடியாது, நமக்கு சொந்தமும் இல்லை. இந்த தேகம் யாரோடது? தேஹே காளாச்சே, காலனுக்கு சொந்தமானது. அதனால தான் பர்மிஷனே கேட்காம எடுத்துன்னு போகிறார். சார் நாளைக்கு கொண்டு போகலாமா? எப்படி உங்களுக்கு வசதி? கேன் ஐ மீட் யூ டுமாரோ? கேன் ஐ கம் வித்? கேன் ஐ டேக் திஸ் ஷரீரா? கேன் ஐ டேக் யுவர் பாடி டுமாரோ? பர்மிஷன் ஏதாவது கேட்பாரா? நோட்டீஸ் கொடுப்பாரா? நோட்டீஸ் ஆக்சுவலாக கொடுக்குறார். தலைமுடி நரைக்கிறது, முட்டி வலி வருது,
டயபெட்டிக் ஆகிறது, ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கொடுப்பார். பல்லு போகிறது, சொல்லு போகிறது கொடுப்பார். ஆனால் நோட்டீஸ் கொடுத்து தான் எடுக்கணுங்கிறதுலாம் ரூல்லாம் கிடையாது. அவருடைய கருணை கொடுக்குறார். ஆனால் நாம் அதெல்லாம் பொருட்படுத்துறதே கிடையாது. வெள்ளையாயிடுதா கருப்படிச்சு தள்ளு, அதெல்லாம் வெள்ளையெல்லாம் ஆகலை, நீ மட்டும் நோட்டீஸ் கொடுத்தா அதெல்லாம் நோக்கணுமா, கருப்பிடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு இந்தியாவை சொல்லி அந்த நோட்டீஸ்லாம் மறக்கிறோம். அதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை. அதே நேரத்தில் அவர் பெர்மிஷனும் கேட்கறது இல்லை. ஏன்னா அவருடைய சொத்து இந்த தேகம், எப்போனாலும் எடுத்துக்கலாம். நம்மளுடைய சொத்து கிடையாது இந்த தேகம். இன்னும் புரியும்படி சொல்லணும்னா, எது உங்களுடையதோ அதை நீங்கள் தொலைச்சிட்டே வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பார்க்கில் ஒரு பையை விட்டுட்டே, ஒரு லேப்டாப் பேக் இருக்குது, அது உங்களோட விலை தான், பிளாக் கலராக இருந்தது, விட்டுட்டு வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக இருந்த உடனே ஸ்பைலாக வந்து ஏதோ பாம் இருக்குது போல இருக்குது சொல்லி போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பாம் ஸ்குவாட்லாம் வந்து அதை பார்த்து ஒன்றும் இல்லே தெரிஞ்ச உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொண்டு வச்சுட்டான். அப்போ தான் நமக்கு இங்கே ஒரு பை வச்சேன்னே கேட்டோடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்குது சொல்லி அங்கே போனால் அந்த போலீஸ் என்ன கேட்குறான் தெரியுமா? இது யார் பை? ஏன் பை தான், உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது சொல்லு கேட்பானா இல்லையா? ஏன் கேட்குறான்? இது ஒன்னோடு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு. உள்ள என்ன இருக்குது சொல்லு. சார் ஒரு மேக் இருக்குது, அப்புறம் ஏர்பாட்ஸ் வச்சுருக்கேன், சார்ஜர் வச்சுருக்கேன், ஒயிட் கலர் பிளாக் கலர் ஒயர், ஒரு பர்ஸ் இருக்குது. எத்தனை டாலர் வச்சுருக்கேன்? அது சும்மா சில்லறையாக ஒரு $50-500 இருக்கும். கிரெடிட் கார்டு இருக்குது, டெபிட் கார்டு இருக்குது, என் பேர் இது தான், அதில் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் ஓகேயா சொன்னால் உன்னோடதுன்னு அவன் நம்புவான். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், தேகம் உங்களோடது நானா, உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது சொல்லு. சொல்லுங்க, உன் உடம்புல எத்தனை நர்வு ஓடின்னு இருக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க, யாருக்கு தெரியும்? எத்தனை லிட்டர் பிளட் இப்போ இருக்கு தெரியாது. சரியா? எத்தனை இரும்பு இருக்குது யாரு கண்டா? கிட்னி சயின்ஸில் படிச்சிருக்கேன் 2 இருக்கும்னு, எனக்கு இருக்கா தெரியல. ஏன்னா ஃபியூஸ்டு கிட்னின்னு சில பேருக்கு உண்டு, ஸ்கேன் பண்ணால் தான் தெரியும், அது நமக்கு தெரியாது. 2 கிட்னி சேர்ந்து ஒரே கிட்னியாக கூட இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கும். யார் சார் ஸ்கேன் பண்ணால்? அனாமினி ஸ்கேன்லாம் எங்கள் காலத்தில் கிடையாது. இப்போ தான் வித விதமாக ஸ்கேன்லாம் வந்திருக்கு. தெரியாது. உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற மாத்திரம் தான் தெரியாது, உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்கிறதுனே தெரியல. தெரிஞ்சால் நம்ம ஏன் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம்? டாக்டருக்குமே தெரியல, நீ ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வாங்குறான். ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு ஃபோட்டோவை பார்த்து சொல்கிறான். ஃபோட்டோவை பார்க்க தான் படிச்சிருக்கானே தவிர இப்படி கண்ணை மூடின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் ஞானி இல்லை. நமக்கு தெரியாது நம்ம உடம்புல என்ன இருக்குன்னு, நமக்கே தெரியாது. எப்படி உள்ளே இறங்குறது? ஔவையார் சொல்கிறா, இந்த பானையில் ஒரு ஓட்டை போட்டால் தண்ணி வெளியில் வந்துடுறதே, 9 ஓட்டை இருக்கே, அந்த ஓட்டையில் ரத்தம் வெளியில் வரலையே, ஜீவன் தங்கி இருக்கே, இந்த அதிசயம் பார்த்தேலான்னு எப்படி கேட்குறா? பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னா சின்னதாக ஒரு டிக்குன்னு ஓட்டை போட்டு வச்சணும், புளுக்குன்னு வந்து நிற்கிறது, நான் தான் ரத்தம்னு. சின்னதாக ஓட்டை. பிளட் டெஸ்ட் பார்த்துருக்கணும், டயபெட்டிக் டெஸ்ட் எடுத்தேன், சின்னதாக ஓட்டை போட்டான். இவ்வளோ பெரிய ஓட்டை தலைகீழ் நின்னாலும் ரத்தம் கொட்டலையே. அதே நேரத்தில் ஜீவன் போயிருந்தா நவத்வாரத்துலையும் ரத்தம் கசியறதே. தேகே காளாச்சே, இந்த தேகம் காலனோடது. நமக்கு டெண்டர் விட்டுருந்தார், ஆயுஸ் வரைக்கும் நீ இந்த தேகத்தை வச்சுக்கோப்பா, அழகாக போத்தி, அழகாக தோல்லாம் வச்சு போத்தி, முகத்தெல்லாம் வச்சு க்ளீனாக. என்ன ஆச்சரியம்! லைட்டாக கிழிச்சு பாருங்க, அருவருக்கும். சில வீடுகள் போவோம், ஒரு கட்டில் இருந்ததுன்னா போர்வை கீழே வரைக்கும் போத்திருக்கோம் அழகாக. அது டெக்கரேஷன் நினச்சக்கூடாது, அடியில் பார்த்தா எல்லா சாமானும் உள்ளே இருக்கும். அப்போ வராருன்னா எல்லா சாமானையும் தூக்கி அடியில் போட்டு மேலே அழகாக ஒரு ஷாலை எடுத்து போத்தி வச்சா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அழகு, உள்ளே பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும். அதுபோல தான் நம்மளோட இது தேகம். இந்த தேகம் நம்மளோடதுன்னு நினைக்கிறோம். அந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகங்கள்லாம் அனுபவிச்சுக்கிறோம், அதில் உத்வேகங்கள் வருது. தேகத்தில் மாத்திரம் இல்லை,
தேகம்ங்கிறது லாவண்யம். பாலஸ்தாவது கிரீடாசக்தா, தருணஸ்தாவது தருணீசக்தா, விருத்தஸ்தாவது சிந்தாசக்தா. ஆதிசங்கர பகவத்பாதா சொல்கிறார். சின்ன குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு விளையாட்டு விளையாட்டு, கேம் தான் முக்கியம். இந்த குழந்தைகள் நம்ம விளையாடலாமான உடனே ஓடி வந்துடும். குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு. தருணஸ்தாவது தருணீசக்தா, அது வேற விளையாட்டு, பிளே பாய். அடுத்தது விருத்தஸ்தாவது சிந்தாசக்தா. வயசாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க, கவலையே பேசின்னு இருப்பா. இன்னோ இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ஒரே கிளைமேட் சேஞ்சு, என்ன செய்யுமோ தெரியல. வெயில் அடிச்சிருக்கணும், ஓ வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்குது, என்ன செய்யறதோ தெரியல. நல்லா இருக்குன்னு, ஓ நன்னா இருக்கு, எத்தனை நாள் இப்படி இருக்குமோ. நன்னா இருக்கிறதே என்ஜாய் பண்ணுவோங்களேன், எத்தனை நாள் இருக்குமோ, இது எப்படி இருக்குமோ. கவலை வியாதி. வயசாகிடுதுன்னா கவலையே உருவமாயிடுறது. தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய பியூட்டி இது. இதெல்லாம் உத்வேகங்கள். இந்த உத்வேகத்தை நாம் குறைச்சிக்கணும். ரெண்டாவது இன்னொரு உத்வேகம்னா பணத்தில் இருக்கிற உத்வேகம். தன குபேராச்சே. தேகமும் இன்னொருது இல்லையாப்பா, பணமும் குபேரனுக்கு சொந்தம். அவர் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கார், என்னெல்லாம் பணம் இருக்குமோ அதெல்லாம் எனக்கு தான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருக்க இவ்வளவு, உன்கிட்ட இல்லையே, என்கிட்டனா இருக்கு குபேரன் சொல்கிறார். அவர்கிட்ட இருந்துட்டு போட்டுமே. இப்போ என்ன, என் பணத்தை தான் அவன் கொஞ்ச நாள் வச்சுருப்பான், அப்புறம் போய்க்கப்புறம் நான் எடுத்து எங்கேயும் போகாது. இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் கூட டாலரில் பார்த்தேன், என் டெண்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. டெண்டர் பாஸ்ன்னு அதோ போட்டிருக்கு. நம்ம ஊரில் ஐ ப்ராமிஸ் டு பே 500 rupeesன்னு போட்டிருக்கோம். இந்த மாமா 500 rupees வச்சுருந்த இந்தியா நோட். எதுக்கு மாமா, ஆட்டோக்காரனை கொடுக்கறதுக்கு வச்சுருக்காரோ. அதில் போட்டிருக்கு. என்ன போட்டிருக்கு தெரியுமா, ஐ ப்ராமிஸ் டு பே தி பேரியர் த சம் ஆஃப் 500 rupees. பின்ன அர்த்தம்னா, இது ரூபா கொடுத்தா உனக்கு நான் 500 ரூபா தரவேன்னா ப்ரோ நோட். இது ரூபா கிடையாது, இஸ் எ டெண்டர், இது ப்ரோ நோட். இந்த ரூபா கொடுத்தா 500 ரூபா கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். அந்த ரூபா எங்கே இருக்கு? அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது. பின்ன இதெல்லாம் என்னதுன்னா கற்பனை. ஏன்னா நீ பைத்தியம் நினச்சிக்கோ, நான் ஒன்றையும் பைத்தியம் நினச்சிக்கிறேன், எல்லாரும் பைத்தியமாக வச்சுக்கோ. விவகாரம் போகணுமே, ஏதோ விவகாரம் வரணுமே. அந்த விவகாரத்துக்கு அவள் ஒரு கற்பனை பண்ணி வச்சுட்டுருக்கா. எது கரன்சிங்கிறது கற்பனை, பணம்ங்கிறது ஒரு கற்பனை. இந்த கற்பனைக்கு அந்த 500ன்னு ஒன்று அடித்து அதில் கவர்னர் சைன் பண்ணி, உனக்கு 500 ரூபா தரணும், நான் பொறுப்பு அப்படின்னு எழுதி நமக்கு தந்திருக்கார். இது யாருக்குனாலும் டிரான்ஸ்ஃபரபிள். இந்தா எனக்கு தந்திருக்கார், 500 ரூபா தருவார், நீ கேட்டால் உனக்கும் தருவார், இதை நீ வச்சுக்கோ. யார் போய் கவர்னர்கிட்ட போய் 500 ரூபா கேட்டிருக்கோம் இன்ன வரைக்கும்? ஒருத்தரும் கேட்டதில்லை. ஏன்னா அப்படி ஒரு ரூபாயே கிடையாது. தன குபேராஜ். இது பேப்பர். தன குபேராஜ் இருக்கு, விவகாரத்துக்கு வேண்டி இருக்கு. அதில் உத்வேகம் வரத்துக்கு என்ன இருக்கு? எஸ், எசென்ஷியலாக இருக்கலாம். அதில் உத்வேகம் வரத்துக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. நமக்கு 2 விஷயத்தில் உத்வேகம் சம்சாரத்தில், ஒன்று பணம், இன்னொன்று தேகம். மனிதனுடைய உடம்புலையும் பணத்திலையும் உத்வேகம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. அந்த 2 உத்வேகத்தையும் சொல்கிறார், கழிச்சு விடுறார். உடம்பும் ஒன்னோடது இல்லை, காலனோடது, பணமும் ஒன்னோடது இல்லை, குபேரனோடது. தே மனுஷன் ஆச்சே காயா ஹே. மனுஷனுக்கு என்ன ஆச்சு பின்ன? தேதா தேவவிதா நேதா நேவவிதா தே ஆச்சி சத்தா காயா ஹே. கொடுக்கிறவன் எடுத்துப்பான், எடுக்கிறவன் திருப்பி கொடுப்பான். இதில் என்ன உத்வேகம் வேண்டியிருக்கு? ஒரு மாமா வெளியூர் போகிறேன்னு சொன்னார், குடும்பத்தோடு போகிறார், வெளிநாட்டுக்கு போகிறார். போகும்போது நம்ம வீட்டில் நல்ல கார் பார்க்கிங் உண்டு. அவர் சொன்னார், நான் எங்கள் வீடையே பூட்டின்னு போகிறேன், அதனால் நான் காரை உங்கள் வீட்டில் விட்டுக்கலாமா? ரொம்ப தெரிஞ்சவர். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. என்ன தெரியுமா,
அவர் ஆடி கார் வச்சுருக்கார், பிரமாதமான கார். அவர் சொன்னால் இந்த காரை வச்சு போகிறேன், சாவி உங்கள்கிட்டயே கொடுக்குறேன், அடிக்கடி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டி பார்த்துக்கோங்க, அங்கங்கே ஓடலாம். ஏன்னா விரும்புன்னு இருந்தால் கெட்டு போய்டும் வண்டி. நீங்கள் எங்கெல்லாம் போகணுமோ போயிட்டு வாங்கோ, நான் வரத்துக்கு 2 வருஷம் ஆகும். புள்ள கூப்பிட்ருக்கான், பேரன் பிறக்க போகிறான், அது வளர்த்து ஆளாக்கி ஒரு 2 வருஷம் இருந்துட்டு வரலாம்னு இருக்கேன். நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சாவி, 10 வருஷம் எங்களுக்கு விசா இருக்குது, போயிட்டு வரலாம்னு இருக்கோம். சரி, அப்போது என்ன சந்தோஷம் தெரியும். 2 வருஷம் ஆவுடி பிளானை போடுப்பா, எங்கெங்கே போகணுமோ போயிட்டு வரோம். ஆவுடியில் காரை துடைக்கவும், இந்த காரோட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கவும், வெளியிருந்து பார்க்குறவன்லாம் அந்த காரை எண்ணையும் பார்த்துட்டு அவரோட காரனை அவனையும் நினச்சிக்கிறான். அவன் நினச்சிக்கிறான்னு நமக்கு தெரிஞ்சு கூட நம்ம திருத்துறதுக்கு மனசு இல்லை. நினச்சிக்கட்டும் சார், எனக்கு தெரியும் இந்த கார் என்னோடது இல்லைன்னு. ஆனால் அவன் என்னோடது நினச்சிக்கிறான்னு தெரியறது, அதில் பெருமை வேண்டியிருக்கிறனால அதை திருத்துறதுக்கு மனசு இல்லை. 2வது என்ஜாய்மெண்ட் ட்ரெஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கான். நானும் இந்த காரை எடுத்து நான் அங்கங்கே போகிறேன், அனுபவிச்சுன்னு இருக்கேன். ஒரு 3 மாதம் ஆச்சு, ஆள் திரும்பி வந்துவிட்டார். ஏன்னா எங்கள் சம்பந்தி வந்துவிட்டார், அதனால் நான் திரும்பிட்டோம். இந்த கார் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியும் உங்களால்? அது எப்படி வரலாம், 2 வருஷம் கழிச்சு நான் வரணும் நீங்கள் கேட்பேளா? நடுவில் வந்து வாங்கிட்டாரே அப்படின்னு அவர் மேலே குத்தம் சொல்ல முடியுமா? அப்படி தான் பகவான், எல்லாம் பகவானோடது தான், அவர் கொடுத்தது தான். ஏற்றுண்டா அவர் ஏற்றுக்கிறார். ஆனால் நமக்கு என்ன வருதுன்னா துக்கம் வருது. கொடுத்தவர் திருப்பி கேட்குறார், நமக்கு ஏன் துக்கம் வரணும்? ஜீவன் கொடுத்தது அவர் தான், ஏற்றுக்கிறதும் அவர் தான். எப்போ வேணாலும் வர வேண்டிதான், போனா போக வேண்டிதான். தேதா தேவவிதா, நேதா நேவவிதா. தேத்தையாச்சு சத்தா காயாகே. துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், இதில் நமக்கு என்ன சத்தா இருக்குது, நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது? நடுவில் எடுத்துன்னு போகாத சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது? கேட்காத சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது? ஏன்னா நம்மளோடதே இல்லையே எதுவுமே. எது உங்களோடது சொல்லுங்க? பேர் அப்பா அம்மா வச்சது, தேகம் தானாக இயற்கை கொடுத்தது, பகவான் கொடுத்துருக்கு, காலன் கொடுத்துருக்கான். புத்தி தேகம் கொடுத்தது. நமக்கு புத்திங்கிறது நம்ம ஏதோ படிக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறோம்னா நம்ம சாமர்த்தியமா? புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது, இந்த பிரெயின்னு ஒன்று இருக்குது. அது யார் கொடுத்தா? தேகம் தானே கொடுத்துருக்கு நமக்கு. ஒரு வேளை ஆர்டிசம் இருந்தது, ஸ்பெஷல் சைல்டாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன செய்யும்? இந்த புத்தி இருக்குமா? இந்த புத்தியை வச்சுன்னு தான் அத்தனை சம்பாத்தியம் பண்ணுறோம், பணத்தையும் வாங்கிக்கிறோம். ஆனால் நமக்கெல்லாம் என்ன அபிமானம்னா, அது இந்த பணம் மாத்திரம் என்னோடதுன்னு அபிமானம். எல்லாம் நம்மளோடது இல்லை, அவன் கொடுத்தார், திருப்பி அவரே எடுத்துக்க போறார். ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் எடுத்துன்னு தான் தீரணும். தனானி பூமோ பசவஷ்ட கோஷ்டே பாரியா கிருஹத்வாரி ஜனா ஸ்மசானே தேகஸ்சிதாயாம் பரலோகமார்கே தர்மானுகோ கச்சதி ஜீவேகா. நீள வீடு கட்டினீர், நெடுங்கதவு சாத்தினீர், வாழ வேண்டுமென்று மனம் மகிழ்ந்த மாந்தரே, காலன் ஓலை வந்தபோது கைகளந்து நின்றிடும், ஆழம் உண்டர் கண்டர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே. இதுக்கு என்ன வியாக்கியானம் தேவை? தமிழில் இருக்கு. நீள வீடு கட்டினீர், இங்கேருந்து நீளமாக ரயில்வே ட்ரெயின் மாதிரி நீளமாக கட்டினீர். நெடுங்கதவு சாத்தினீர். டீ குட் சார், பர்மாவிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். வாழ வேண்டும் என்று மனம் மகிழ்ந்தாராம். ஆஹா, இந்த வீட்டில் சூப்பராக இருக்க போகிறோம். காலன் ஓலை வந்தபோது வாயான்றான் திடீர்னு. யா வீடு கட்டி 2 நாள் தான் ஆச்சு, கூப்பிட்றைய, இப்போ கொஞ்சம் வாழ்ந்துட்டு வரேன் சொல்ல முடியாது. கஷ்டப்பட்டு செலவழித்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணி இப்போ தான் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு 2 வருஷமாவது பொறு.
காலன் ஓலை வந்தபோது கைகலந்து நின்றுடும். பின்ன யாரு? ஆழம் உண்டர் கண்டர் பாதம். சிவபெருமானுடைய பாதம்தான் உண்மை. அப்படியே போயிட்டா அப்பா எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறார், குழந்தைக்கு வீடு கட்டி வைக்கிறார், ரூம் கொடுக்குறார், எல்லாம் செய்கிறார். அதுக்காக வேண்டி அப்பா போயிட்டார்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டிலேயே தான் இருக்கணும்னு நீ சொல்ல முடியுமா? இந்த தேகத்தை எப்போ எடுக்க போகிறோம்னா, பிறந்த உடனே குழந்தை பிறந்தாச்சான பேர் ஒன்றும் இல்லை. சுப்பிரமணியம் பிறந்தானா இப்படிலாம் கேட்க போகிறதில்ல. சுப்பிரமணியம் பிறந்தானா இல்லாட்ட மணிகண்டம் பிறந்தானா கேட்க மாட்டான். குழந்தை பிறந்ததா பேர்லாம் அப்போ கிடையாது. பேரை வச்சா கேட்பா, பாப்பா நானபடி பிறந்ததா, குழந்தை பிறந்ததா. போகும்போது என்ன செய்வா? சுப்பிரமணியன் எப்போ எடுக்க போகிறேள் அப்படி கேட்க மாட்டா. மணிகண்டன் எப்போ எடுக்க போகிறேள் அப்படி கேட்பாளா? பாடி எப்போ எடுக்கிறேள்? பாடின்னு ஆகிடும். ஊர் கூடி ஒளிக்கழுதிட்டு பெயரினை நீக்கி பிணமென்று பெயரிட்டு சூரையன் காட்டினை கொண்டு சுட்டிட்டு நீரிலில் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தார்களே, நினைப்பு ஒழிந்தார்களே. எல்லாம் திருமூலர். எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு தமிழையா முன்னாடி தமிழில் பாடணும்னு, அதனால தமிழ்லாம் சொல்கிறேன். ஊர் கூடிடுவார்களாம். இறந்து வைக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு திருமூலர் பிரத்யட்சமாக சொல்கிறார். இன்னி வரைக்கும் அப்படி தான் நடக்கிறது. திருமூலர் காலம் எது, நம்ம காலம் எது, ஒருக்குள்ள மாற்றம் இல்லை. ஊர் கூடி எல்லாரும் ஊர் கூடிடுவோம். அப்புறம் ஒலிக்க அழுதுட்டு ஓன்னு அழுவார். யம பிரீத்திங்கிறாங்க, ஓனை தான் அழணுமா. ஓன்னு அழுவார்கள். ஒலிக்க அழுதுட்டு பெயரினை நீக்கி. அப்புறம் என்ன பெயர்? அதை நீக்கிடுவார். அப்புறம் என்ன பெயர் வைப்பா? பிணமென்று பெயரிட்டு, பிணம்னு பெயரிடுவார். சூரையன் காட்டிடை கொண்டு சுட்டிட்டு, சுடுகாடு தேகத்தையாவது வச்சிருப்பாளா, போய் சுட்டுடுவாத. அதுக்கப்புறம் தான் பயங்கரமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். சுட போதும் கூட என்னடா அம்பி வெய்யி காரியம் ஆனும், சரி அம்பி சரி தேத்திக்கோ வைப்பா, டைம் ஆச்சு. அப்பா தான் நீ ஏன் இப்படி இருந்தா இப்படி தைரியம் சொல்ல வேண்டாமா? மற்ற வாழ்க்கலாம் மாமா, அதுக்கு அழலை மாமா. பின்ன வெள்ளி அருணாக்கரை எடுத்துருங்கோ. அவர் இடுப்பில் ஒரு வெள்ளி கயிறு கட்டின்னு இருக்கார், அதை எடுக்கணுமா? அதோட சேர்த்து தீ வைக்க மனசு இல்லை. வெள்ளி வேடுமேன்னு அதை கூட உருவிட்டு தான் விட போகிறார். சரி சுட்டாச்சு, போனானா முங்கினானா? நீரிலில் மூழ்கி, முங்கி எந்தண்டா நினைப்பு ஒழிந்தார். அப்புறம் ஒருத்தர் இருந்தாருன்னு நினைப்பே இல்லை. அப்புறம் வாத்தியார் ஒன்று அம்பி அப்பா சிரார்தான் வருது. ஓ அப்படியா அப்படிங்க போகிறோம், மறந்து போயிடும். இதான ஃபேக்ட். देह हे काळाचे धन कुबेराचे, देता देवविता नेता नेवविता, நிமித்தியாச்சா தனி கேளையசே பிராணி. ஒவ்வொன்றும் பகவானுடைய நிமித்த காரணத்தினால் வாழ்ந்துருக்கு. பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்கிறார், நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சு. இந்த பேர் உனக்கும் எனக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? வேடிக்கை பார்க்குறது தாங்க. நமக்கெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறது தான் வேலை, ஒன்றும் செய்யப்படுறது இல்லை. எது நினைக்கிறானோ அது நடக்கும். இப்படி நடத்தின்றே வேடிக்கையும் பார்க்கணும். வேடிக்கை பார்க்க தெரிஞ்சவன் வெற்றியாளர். விவேகானந்தரோட இப்படி ஒரு போஸ் இருக்கும். விவேகானந்தருக்கு இப்படி ஒரு போஸ் வச்சுருப்பார். என்ன தெரியுமா? எல்லாம் செஞ்சுட்டு வேடிக்கை பார். அதை தவிர ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. எதாவது நிற்பாட்ட போகிற ஒரு நாளைக்கு 24 hours. இப்போ இந்த ஆயிடுத்து 8:30 மணி முடிஞ்சு போச்சு. கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வைங்கோலேன், கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வைங்கோலேன் பார்ப்போம். கதை நன்னா போயின்னு இருக்கு. ஒரு 15 minutes நிப்பாட்டி வைங்க. கட்டாயமே நில்லு, உடனே 8:30 ஆகிட்டியே, கொஞ்சம் நில்லு.
இந்த சப்ஜெக்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி ஓட ஆரம்பி. நம்மளால் முடியுமா? என்ன பார்க்குறோம்? வேடிக்கை பார்க்குறோம். சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிட்டே போகிறார். வெயிட் பண்ணு, இன்னும் கொஞ்சம் காரியம் இருக்குது, முடிச்சுக்கிறேன் கார்டனிங்கில், வெயிட் பண்ணு. பண்ண முடியுமா? சூரியன் கீழே போகிறது என்ன பண்ண முடியாது? வேடிக்கை பார்க்க முடியும். வயசாகிட்டே இருக்குது, என்ன செய்ய முடியாது? வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. வேறு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க? எல்லாத்தையும் வேடிக்கை தான் பார்க்க முடியும். சில நேரங்களில் நமக்கே பிரமை, நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது, நிமித்த மாத்திரம்தான். வேடிக்கை பார்க்குறோம், காலம் போயிட்டே தான் இருக்கு. நிமித்யாச்சா தனி கேலை அசே பிராணி. வேடிக்கை பார்க்கறதுலையே நமக்கு மாசே மனூனி வியர்த்த கேலா. நான் எனதுங்கிற அகம்பாவத்தினாலே வியர்த்தம் பண்ணுறோம் சம்சாரத்தை. என்னோடது வியர்த்த கேலா. ரொம்ப அவச்சொல்லுது. நம் வீட்டுக்கு வாங்க இப்படி தான் சொல்லணும். என் வீட்டுக்கு வாங்க சொல்லவே மாட்டோம் சம்ஸ்காரத்தில். உண்டாலே நம்ம வீட்டுக்கு வரணும், நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க. இது யாரோடது? நம்மளோட தான். என்னோடது அப்படிலாம் கிடையாது, நம்மோடது. பாருங்க, அந்த சம்ஸ்காரம் கொடுத்த, ஏன்னா எல்லாம் நம்மோடதுங்கிறது இருக்க தவிர என்னோடதுங்கிற பாவம் என்ன செய்யும்னா, எனக்கு தான் சொந்தம், அதை நான் தான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆக்கிடும். இன்னொருத்தர் தொட்டால் கோவம் வேற வருது. டைரி எழுதி வச்சிருக்கா, முதல் பேஜ் இருந்தால் மை பர்சனல் டைரி டோன்ட் டச்னு எழுதி வச்சு. சரி, ஓகே. அந்த காலத்தில் வீடுகளில் ரூம்ஸே கிடையாது. இங்கே இப்போ தான் கொஞ்சம் ப்ரைவேசிலாம் நிறைய வந்திருக்கு. இப்போ ஓவர் ப்ரைவசி ஆகிப்போச்சு. எல்லாம் தனித்தனி. அப்பா ஆத்துக்காரும் ஆத்துக்காரியும் சேர்ந்து வாழறதுக்கு பேர் கூட்டு குடும்பம். உண்டா இல்லையா? ஃபேமிலின்னா என்ன? ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாலே பெரிய குடும்பம். அது அப்படியா இருக்கு சம்ஸ்காரம். எத்தனை பேர் இருக்கோம் கூட. எல்லார்ட்டையும் நம்ம வசுதைவ குடும்பக்கம். நம்மளுடைய பார்வை எப்படி இருக்குது பாருங்க. வசுதைவ குடும்பக்கம். எல்லாரையும் நம்மளவான்னு நினைக்கிற ஒரு பாவம். ஜாதி மத பேதம் தாண்டி எல்லாரையும் சைத்தன்ய ஸ்வரூபமாக பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்த்துட்டு எல்லார்ட்டையும் கருணையோடு பேசக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நாம் இழந்து நிற்கிறோம் சுவார்த்த புத்தினால். என்னோடு அதனால் துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், நாம் குடும்பத்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் மேம்படுத்தணுமானால் பணத்தில் இருக்கக்கூடிய, தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய, நான் எனதுங்கக்கூடிய உத்வேகத்தை விடுத்து சம்சாரத்தை பண்ணு. அப்படி நீ சம்சாரத்தில் நீ வேடிக்கை பார்த்துட்டு பகவத் பிரீத்தியோட நிமித்த மாத்திரத்தோட உன் டியூட்டியை நீ செஞ்சுண்டு பகவானுடைய சந்தோஷத்துக்காக வேண்டி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் உன் வாழ்க்கை மேன்மை அடையும். மேன்மை அடைதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, சுக்க துக்கங்கள் பாதிக்காது, குளிர் பாதிக்காது, வெயில் பாதிக்காது. கோட்டு போட்டா மாதிரி, ஜாக்கெட் போட்டா மாதிரி பாதிக்காது. இல்லை பாதிப்பை தவிர ஒன்றும் இருக்காது. அடி மாறி மாறி. சம்சாரம் ரொம்ப கொடுமையானது, ரொம்ப துக்கமயமானது. யாருக்குன்னா பகவானுடைய பக்தி இல்லாமல், இதே மாதிரி அடியார்களுடைய வச்சனத்தை பின்பற்றாமல், முன்னோர்களுடைய கைடன்ஸ் படி வாழாமல் இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்து போனோமானால் பயங்கரமான காடு. இல்லை இதன்படி வாழ்ந்தோம்னு சொன்னால் அது அழகான காடு. அழகான காடுன்னு எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் கண்ணாடியில் நம்ம சஃபாரி, நைட் சஃபாரி போனோம்னா, நைட் சஃபாரி உண்டா இங்கே இந்த ஊரில்? தெரியா, சில நேரங்களில் உண்டு. இருக்கா நைட் சஃபாரி? நைட் சஃபாரியில் ஒரு பெரிய காட்டுக்குள்ளே கொண்டு போவோம். ஆனால் சிங்கம்கா இருக்கும், புலி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவா. நைட்டில் காட்டில் சிங்கத்தை என்ஜாய் பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? வி ஆர் ப்ரொடெக்டட்னு அர்த்தம். அதுபோல் நம்மளை ப்ரொடெக்டடாக வச்சுக்கலாம்.
எப்போ இந்த அடியார்களுடைய கீர்த்தனைகளை, அடியார்களுடைய வச்சனங்கள் படி நம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோமானால், அவர் சுவடு பின்பற்றி நாம் போனோமானால் நம் வாழ்க்கை மேன்மை அடையும். அப்படிங்கிறது தான் துக்காராமாஜியுடைய கருத்து. இந்த அபங்கத்தை யதாசக்தி யதா சமயம் பார்த்துட்டோம். மேலும் மேலும் சத்சங்கம் கிடச்சிட்டே இருக்கட்டும். நிறைய குழந்தைகள் வந்திருக்கள், யங் ஜென்ரேஷன் வந்திருக்கள். நம்மெல்லாம் ஆன்மீகம்னா என்ன நினச்சிக்கணும்னா ஏதோ மேஜிக்கு நினச்சக்கூடாது. இது லைஃப் சயின்ஸ். ஆன்மீகம்ங்கிறது லைஃப் சயின்ஸ், இன்னர் சயின்ஸ். எப்படி வாழ்ந்தால் நம் வாழ்க்கையில் ஆன்சைட்டியோ டிப்ரெஷனோ வராமல் இருக்குமோ அந்த வாழ்க்கைக்கு தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை. இந்த பஞ்சகஜம் கட்டிக்கிறது, திலகம் இருக்கிறதுலாம் ரெண்டாவது பட்சம். இது இருக்குது, இது சம்ஸ்காரத்தினால. இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது, அது வேறு. முக்கியமாக ஆன்மீகத்துடைய மெயின் கருத்து, அதன்படி வாழறதுக்குள்ள முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, நம்முடைய லைஃப்பில் நம்ம சாந்தத்தை அனுபவிக்கணும். சாந்தம் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது, நிம்மதி இல்லாமல் போயிடக்கூடாது. ஏதோ ஒரு கதை, ஏதோ ஒரு பாட்டு, எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதின்னு பாடிகிட்டே போனானா, நாங்கள் இங்கே நிம்மதி இங்கே வா, எதுக்கு தேடிகிட்டே இருக்க, இங்கே வா. அடியார்களுடைய பாடல் 2 பாடுங்கோ, தேவாரமோ திருவாச்சகமோ திவ்ய பிரபந்தமோ. வடமொழி வேணுங்கிறது இல்லை, தமிழ்லேயே நிறைய இருக்குது. தமிழ் வேதம்னு பேர் பாசுரங்களுக்கு. நாயன்மார்கள் இருக்கார்கள், தேவாரம் இருக்குது, திருவாச்சகம் இருக்குது, திருமூலருடைய திருமந்திரம் இருக்குது, எத்தனையோ தமிழ் பாடல்களே இருக்குது. அதெல்லாம் ஒன்று படிச்சுக்கணும், பெரிய நன்மையை உண்டாக்கும். அதெல்லாம் அபங்கமும் படிச்சுக்கணும். எங்கெங்கே முடியுமோ, எது முடியுமோ அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். அபங்கத்துக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம். இதே மாதிரி ஒரு அபங்கம் எடுத்துப்போம், பதே அர்த்தம். இப்போ நான் பிரவச்சனம் பண்ணேன் இல்லையா, அது கிளாஸாக இருக்கும். கிளாஸ்னால் உங்களை டவுட்ஸு, எங்களையும் பாட வைப்போம், உங்களையும் சொல்ல வைப்போம். எல்லாருக்கும் யார் முடியுமோ அவெல்லாம் கலந்துக்கலாம். அதில் அந்த கிளாஸுக்கு யாராவது சேரணுமானால் பாவனாஜிட்ட உங்கள் நம்பர் கொடுங்கோ. ஞானேஸ்வரின்னு பேர். பகவத்கீதைக்கு பாவார்த்தம் ரொம்ப சுலபமாக நமக்கு புரியும்படி பெரிய பகவத்கீதையா நமக்கெல்லாம் புரியுமோ அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். யாருக்கும் புரியும்படி அதில் எழுதியிருக்கார். அதற்கு வியாக்கியானம். இதெல்லாம் லைஃப் சயின்ஸ். இதெல்லாம் எப்போ படிக்கணும்னா சின்ன வயசுலேயே படித்து முடிச்சிடும். வாழ்க்கைக்கு என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் படிச்சிடணும். எல்லாம் இப்போ என்ன நினைக்கிறா, 60 வயசுக்கு மேலே பக்தி பண்ணணும்னு. பஜனைக்கு மேக்ஸிமம் கூட்டம் எப்படி தெரியுமா, 60+. அது தப்புன்னு இல்லை, வரட்டும், தப்பு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அப்போ ஆரம்பிக்கிறான்னா என்ன நடக்க முடியும்? எல்லாம் உத்வேகம் மாத்திரம் பட முடியும். அப்படிலாம் இருக்கணும்னு உடம்பு ஒத்துழைக்காது, மனசும் ஒத்துழைக்காது. வாழ்ந்து முடிஞ்சுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை பற்றி படிக்கிற நீங்கள் கரெக்டு, அப்படி தான் நானும் இருந்தேன், கரெக்ட் அப்படி தான் நானும் இருந்தேன், இப்படி வேணால் சொல்லிட்டு இருக்கலாமே தவிர இனிமேல் அப்புறம் மாற்றிக்கிறதுங்கிறது எப்படி முடியும்? இந்த வயசுலேயே மாற்றிண்டாதான். சின்ன வயசுலேயே இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். என்ன நினைக்கிறா, நிறைய கீதை படித்தா சன்னியாசி விடுவா, குடும்பத்தில் இந்த ஆசையெல்லாம் அடுத்துரும், இப்படிலாம் நினைக்கிறா. தப்பான விஷயம். நன்னா குடும்பம் நடத்தணும்னா ஆன்மீகத்துக்கு வரும். நன்னா குடும்பத்தை நடத்தணும். வேதாந்தம்லாம் பணத்தை ஹேண்டில் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்குறத தவிர வெறுக்க சொல்லிக் கொடுக்கல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பணத்தை வெறுக்க எந்த வேதாந்தமும் சொல்லிக் கொடுக்கல. வாழ்க்கையை வெறுக்க சொல்லிக் கொடுக்கல. வாழ்க்கையை ஹேண்டில் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கல. ஹவு டு ஹேண்டில் தி லைஃப், ஹவு டு ஹேண்டில் தி மணி. இதெல்லாம் உத்வேகம் தரக்கூடிய விஷயம் இல்லையா? கையில் திடீர்னு ஒரு $10,000 கையில் கிடச்சிதுன்னா நடைய வேறு மாதிரி அப்படின்னா, அப்படி இல்லாமல் எப்படி செலவழிக்கிறது, எப்படி உதார மனசோட செலவழிக்கிறது, எப்படி நல்ல வகைகளுக்கு செலவழிக்கிறது, எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். அது நம்மளை பாதிக்காமல் இருக்கணும். நஷ்டமானாலும் பாதிக்காமல் இருக்கணும், லாபம் வந்தாலும் பாதிக்காமல் இருக்கணும். நாளைக்கே அதான் இன்றைக்கி காலையில் ஒருத்தர் சொன்னார், ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பீஷ்மர் பாருங்கோ, அர்ஜுனன் அம்பை விடுறான், பீஷ்மர் மேலே குத்துறது. யார் வளர்த்த பையன்? அவர் வளர்த்த பையன். அவர் வளர்த்த பையன் அவரே அம்பை விட்டு சாய்க்கிறான், சரப்படிக்கலை படுக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கே கீத உபதேசம் பண்ணுறார், ஏதோ சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறார். எந்த ரெக்ரெஸும் இல்லை, வெறுப்பு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, பிரசன்னமாக இருக்கார். புள்ள கையால் அடி வாங்கிவிட்டு அதில் எந்த துக்கமும் இல்லை. அர்ஜுனா
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறாருன்னா அவருடைய லைஃப் எப்படி வச்சுருந்துருக்கார் பார். நம்மனா என்ன செஞ்சுருப்போமோ. அழுதே யுத்தத்துக்கு வரும்போதே அவனை எய்த்த சைடில் இருக்கும்போதே அழுதுருப்பான். அழுதது அர்ஜுனன் தான் அழுதான், பீஷ்மர் அழலை. இப்போ அந்த பீஷ்மர் எப்பேற்பட்ட தைரியசாலியார், எவ்வளோ மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சுருந்தார் பாருங்க. அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குறது தான் ஆன்மீகம். மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் மலையை துரும்பாக்க வேண்டாம், மலையை தாங்கக்கூடிய தோல் வேணும். அப்படி ஸ்ட்ரென்த் வேணும் நமக்கு. அதுக்கு தான் இந்த அபங்கம் எடுத்துட்டோம். இந்த அபங்கத்தில் இது மாத்திரம் இல்லை, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம லைஃபுக்கு சொல்லியிருக்கா. மேலும் மேலும் சத்சங்கம் கிடைக்கட்டும். ராம் கிருஷ்ண ஹரி. மேற்கொண்டு சாதுக்களுடைய நாமாவளி எல்லாரும் திரும்பிப்பா. இந்த நாமத்துக்குன்னு ஒரு சக்தி உண்டு, அடியார்களுடைய நாமத்துக்குன்னு ஒரு சக்தி உண்டு. அந்த அடியார்களுடைய நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நமக்கு என்ன மனப்பக்குவம் கிடைக்குமோ அந்த நாமமே கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அதனால ஞானதேவ துக்காராம் அதுதான் நாமா. ஞானதேவ துக்காராம், ஞானதேவ துக்காராம், ஞானதேவ துக்காராம். ஞானதேவ துக்காராம், ஞானதேவ துக்காராம், ஞானதேவ போலா ராம், ஞானதேவ துக்காராம், ஞானதேவ துக்காராம்,
तुकाराम 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 पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की, मावली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतनों की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। गौ माता की, भूमाता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, पतित पावन भगवन नाम की, भागवत धर्म की। पांडुरंग हरि वास, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि।